तर इकडे लक्ष द्या, मागच्या तासाला आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बद्दल पाहत होतो. We have seen female reproductive system, it becomes functional at the age of puberty. As far as the female reproductive system is concerned, we have seen in female reproductive system some reproductive organs, they are located inside the abdominal cavity. They are called as internal genital organs, and some they are located outside the abdominal cavity. They are called as external genital organ. From last period, we are discussing internal genital organs of female reproductive system. First internal genital organ we have discussed, that is a pair of ovaries which are primary sex organ of female, or they are called as a female gonad. They produces egg or ovum, and they also produces two sex hormone. These are, first one it is called as estrogen, and second one that is called as a progesterone. Then second part, that is a pair of fallopian tubes. See, fallopian tubes or oviduct, we have seen these are paired structure. They lie horizontally over the peritoneal cavity. Each fallopian tube, it measures about 10 to 12 centimeter in length. Internally it is lined by two types of cell, that is ciliated cells, and second one that is called as a non-ciliated cell. Non-ciliated cells, they are also called as a peg cell, that we have discussed. Then each fallopian tube, it is differentiated into three parts. Say this first part, it is called as infundibulum, which is having this finger-like projection, that is called as a fimbriae, and at center of fimbriae there is an opening which is called as ostium, that help to collect the egg or ovum which is released from ovary during ovulation. Then middle longest part where fertilization takes place, or site of fertilization, that is called as ampulla, and say this posterior narrow part which enters into uterus, that is called as isthmus. We have discussed about the details regarding these three parts. Later on, we have seen a pear-shaped, inverted pear-shaped structure, that is called as uterus, or it is also called as ovum, which is highly muscular, highly vascular, and it is highly distensible. This one is located between urinary bladder and rectum. Then we have seen the dimension of uterus. Uterus, it measures about 8 centimeter in length, 5 centimeter in width, and 2 centimeter in thickness. Its weight, it is 30 to 40 gram. Then we have seen this uterus, it is differentiated, or it is divided, or it consists three parts. This anterior dome-shaped part, it is called as the fundus. Middle main part, it is called as the body, and see this posterior narrow part, it is called as cervix. And we have seen this cervix, it is provided with very strong ligaments which can hold baby up to the normal delivery. Then see this cervix, it opens on both sides. We have seen cervix, it opens internally into uterus and externally into vagina. See this external opening, it is called as external OS, and internal opening into uterus, it is called as internal OS. Then we have seen some additional information, that is external OS. In nulliparous female, it is small and circular. Nulliparous means we have seen female who have not given birth to any child, and in multiparous female, this external OS, it is larger in size. Then we have seen the wall of uterus, it is made up of three layers. Outermost layer, it is called as a perimetrium. Then middle layer, which is made from smooth muscle, this one is called as a myometrium, and innermost layer, which is called as endometrium. This one plays an important role or significant role in menstrual cycle, that we will discuss in next period. Then see, as far as the uterus is concerned, here we can say that uterus, it provides place for fetal development. This is the main point, this is the important point. Uterus, it provides place for development of fetus. Then second point, it forms connection between mother and fetus, that is called as a placenta. And last one, that is uterus, it provides powerful contractions, that is they are called as labor pains for normal delivery or during delivery.
Then last internal genital organ we have to discuss, this is called as vagina. See, we have seen male copulatory organ, that is called as penis. In a similar way, female copulatory organ, it is called as vagina. See, this female copulatory organ or vagina, it receives penis of male during sexual intercourse. Then it provides passage for menstrual flow during menstrual cycle, and it also provides passage for childbirth during delivery or paratrusion. Now we will discuss details regarding the vagina. See, vagina, actually this one is a tube-like structure. May say vagina, it is narrow, then this one is muscular, then it is vascular, and it is a highly distensible tube. It is highly distensible tube. See, in the last period we have seen uterus, it is a highly distensible. We have also discussed, that is urinary bladder, it is also highly distensible. हायली डिस्टेन्सिबल म्हणजे युरिनरी ब्लॅडरमध्ये जसं युरिन साठत जाईल तसं त्याची साईज वाढेल. युटेरसमध्ये आतमध्ये वाढणारं मूल त्याची साईज वाढली की युटेरसची साईज वाढते. तसं आपण काय म्हणतोय की जी वजायना आहे, वजायना ॲक्च्युअली इट इज अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, पण आपण काय म्हणतो की इट इज अ हायली डिस्टेन्सिबल ट्यूब. हायली डिस्टेन्सिबल ट्यूब का म्हणतो, कारण जशी पेनिसची साईज असेल तशी वजायनाची साईज काय होते, कमी जास्त होते. म्हणजे दॅट डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ पेनिस. त्या प्रकारची साईज अकोमोडेट करण्यासाठी वजायना काय, इट इज अ हायली डिस्टेन्सिबल ट्यूब. देन से वजायना इट मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. वजायनाची जर ॲव्हरेज लेंथ आपण पाहिली तर ही साधारणतः 10 ते 12 सेंटीमीटर एवढी. इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. देन से vagina internally it is lined by stratified epithelium and mucous membrane. Stratified epithelium and mucous membrane म्हणजे वजायनाच्या आतल्या बाजूला स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम आहे, म्युकस मेम्ब्रेन आहे. आणि हा जो म्युकस मेम्ब्रेन आहे, दिस म्युकस मेम्ब्रेन it is thrown into transverse fold. These are called as vaginal rugae. See, mucous membrane is thrown into transverse fold. These are called vaginal rugae. They are called as vaginal rugae. लक्षात घ्या रे. आता आपण काय पाहिलं की वजायनाच्या आतल्या बाजूला स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम आहे आणि म्युकस मेम्ब्रेन आहे. हा जो म्युकस मेम्ब्रेन आहे, या म्युकस मेम्ब्रेनच्या असं ट्रान्सवर्स फोल्ड किंवा ज्याला आपण आडव्या वळ्या म्हणूयात किंवा आडव्या घड्या म्हणूयात, या वजायनामध्ये तयार होतात. आणि या ज्या ट्रान्सवर्स फोल्ड आहेत, या ज्या आडव्या वळ्या आहेत किंवा आडव्या घड्या आहेत, याला आपण काय म्हणतो, these are called as vaginal rugae. And remember here, these vaginal rugae, they extends and disappears. When they extends and disappear, say these vaginal rugae extends and disappears during sexual intercourse. And second one, during delivery or paratrusion. आता जसं आपण पाहिलं की वजायनाच्या आतल्या बाजूला या ट्रान्सवर्स फोल्ड आहेत, आडव्या वळ्या आहेत, याला आपण वजायनल रुगी म्हणतो. वजायनल रुगी डिसॅपियर कधी होत आहेत, नाहीशा कधी होत आहेत, दोन वेळेस. एक पहिलं म्हणजे सेक्शुअल इंटरकोर्स, मीन्स वेन वजायना रिसीव्ह इरेक्टेड पेनिस ऑफ मेल, देन वजायनल रुगी डिसॅपियर्स. अँड सेकंडली ड्युरिंग चाइल्ड बर्थ, म्हणजे दुसऱ्यांदा डिलिव्हरी होताना, मूल बाहेर येताना या ज्या आडव्या वळ्या किंवा आडव्या घड्या आहेत, या काय होतात, डिसॲपियर होतात. लक्षात आलं ना की आतल्या बाजूने दोन प्रकारचे असेल, स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियम आणि म्युकस मेम्ब्रेन. आणि म्युकस मेम्ब्रेन जो आहे
हा ट्रान्सवर्स फोल्डमध्ये काय होतो, त्याचं रूपांतर होतं आडव्या ओळ्या म्हणजे वजायनल रोगी. आणि वजायनल रोगी सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळेस डिसॅपियर होतात, जेव्हा वजायना पेनिस रिसीव्ह करेल तेव्हा. आणि मूल बाहेर येताना म्हणजे डिलिव्हरी होताना सुद्धा काय होतात, या वजायनल रोगी डिसॅपियर होतात. ते झालं वजायनल रोगीबद्दल. देन से अनदर पॉइंट इज दॅट इंटरनल एन्व्हायरमेंट internal environment of vagina is acidic. It is acidic, and say this acidic environment it prevents bacterial and fungal growth. वजायनामध्ये नॉर्मल बॅक्टेरिया असतात, यांना आपण काय म्हणतो, दे आर कॉल्ड लॅक्टोबॅसिलाई बॅक्टेरिया. हे लॅक्टोबॅसिलाई बॅक्टेरिया काय करतात, ग्लायकोजनचं फर्मेंटेशन घडवून आणतात, परिणामी वजायनामध्ये ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट तयार होतं. तर इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ वजायना इट इज अ हायली ॲसिडिक, and this acidic environment it prevent bacterial and fungal growth during and after menstruation. म्हणजे मेन्स्ट्रुएशनच्या वेळेस किंवा मेन्स्ट्रुएशनच्या नंतर वजायनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं बॅक्टेरियल किंवा फंगल इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून ही अशी एक नॅचरली अरेंजमेंट आहे की वजायनामधलं जे इंटरनल एन्व्हायरमेंट आहे हे काय आहे, दिस वन इज हायली ॲसिडिक. देन अनदर पॉइंट that is the space between vagina and cervix, this is called as fornix. Say the space between vagina and cervix, this one is called as fornix. लक्षात ठेवा बरं का, वजायना आणि सर्विक्स या दोन्हीमध्ये जो स्पेस असतो, जे जंक्शन आहे याला आपण काय म्हणतो, दिस वन इज कॉल्ड ॲज फॉर्निक्स. इट इज कॉल्ड ॲज फॉर्निक्स. देन अनदर पॉइंट दॅट इज वजायना opens outside into vestibule by vaginal opening, or this one is also called as orifice. आता इथे बघा, जर आपण फिमेलमध्ये उल्वा किंवा एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स पाहिले, ते उल्वाचं जे सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन आहे, या सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशनला आपण काय म्हणतो, वेस्टिब्यूल म्हणतो. काय म्हणतो, वेस्टिब्यूल म्हणतो. या वेस्टिब्यूलमध्ये दोन ओपनिंग आहेत, हे आता आपण पाहणारच आहोत. एक वरची जी स्मॉलर ओपनिंग आहे याला युरेथ्रल ओपनिंग म्हणतो, आणि लोअर जी लार्जर ओपनिंग आहे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज वजायनल ओपनिंग. इट इज कॉल्ड ॲज वजायनल ओपनिंग. तर आपलं म्हणणं काय की वजायना जी आहे, वजायना इट ओपन्स आउटसाइड इनटू वेस्टिब्यूल. लक्षात येते का, वेस्टिब्यूल म्हणजे हे जे उल्वा किंवा एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन आहे याच्यामध्ये असणार आहे सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन, जिथं दोन ओपनिंग आहे. अप्पर स्मॉलर ओपनिंग इट इज कॉल्ड ॲज युरेथ्रल ओपनिंग, and lower larger opening it is called as vaginal opening. The vagina opens outside into vestibule by vaginal opening. Then another important point, that is in virgin female, this vaginal opening is covered by thin membrane. It is covered by thin membrane, and this thin membrane it is called as hymen. Thin membrane, this one is called as hymen. आता virgin female means female which have not the त्याला आपण काय म्हणतो की ज्या female which is not having any sexual intercourse or experience of sexual intercourse, म्हणजे अशी फिमेल
ज्या फिमेलचा आणि मेलचा सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट आला नाही तर अशा फिमेल आपण व्हर्जिन फिमेल म्हणतो. व्हर्जिन फिमेलमध्ये ही जी वजायनल ओपनिंग आता आपण पाहिली, या वजायनल ओपनिंगवरती एक पातळ पडदा असतो आणि हा जो पातळ पडदा आहे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज हायमेन. अँड रिमेंबर हिअर दिस हायमेन get torn during first coitus. Coitus means that is called as sexual intercourse. तर हा जो पडदा आहे वजायनल ओपनिंग वरती, हा पडदा पहिल्या सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळेस काय होतो, फाटतो. अँड सेम दिस कॅन also be broken due to sudden fall or jolt or insertion of vaginal tampon, and active participation in sports like jumping, then cycling and horseback riding. मुद्दा घ्या, मुद्दा लक्षात घ्या. आपल्याकडे काय केलं जातं की जर हायमेन रप्चर झाला असेल तर जनरली काय कन्सिडर केलं जातं की त्या फिमेलला सेक्शुअल एक्सपिरियन्स आहे. इथं आपला मुद्दा आहे की हायमेन 2 वेळा काय होतो, रप्चर होतो, ब्रेक होतो. गेट टॉर्न ड्युरिंग फर्स्ट क्वायटस और सेक्शुअल इंटरकोर्स. आणि पहिल्या सेक्शुअल इंटरकोर्स वेळेस हायमेन रप्चर होईलच असं नाही, इट कॅन परसिस्ट. दुसरी गोष्ट, हायमेन इट कॅन बी ब्रोकन ड्यू टू सडन फॉल और जॉल्ट, म्हणजे जोराचा धक्का वगैरे लागला असेल, किंवा ड्यू टू इन्सर्शन ऑफ वजायनल टॅम्पन. म्हणजे सडन फॉल असेल, जॉल्ट असेल, वजायनल टॅम्पन जर वजायनामध्ये इन्सर्ट केले असतील, किंवा ती फिमेल स्पोर्टमध्ये ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेट होत असेल, म्हणजे जम्पिंग असेल, तुमचं सायकलिंग असेल, हॉर्स बॅक रायडिंग असेल, तर अशा वेळेस काय होतो, हा हायमेन रप्चर होतो. फायनली वी कॅन से दॅट इन फॅक्ट हिअर प्रेझेन्स और ॲब्सेन्स ऑफ हायमेन, this one is not considered as a symbol of originality, or presence or absence of this hymen, it cannot confirm that female has sexual experience. म्हणजे असं नाही की हा हायमेन रप्चर झाला म्हणजे त्या फिमेलला सेक्शुअल एक्सपिरियन्स आहे, असं बिलकुल नाही. तर दिस इज अबाउट दी लास्ट इंटरनल जेनायटल ऑर्गन दॅट इज कॉल्ड ॲज वजायना. आणि जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की वजायना काय आहे, वजायना इट रिसिव्ज इरेक्टेड पेनिस ऑफ मेल ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. देन से सेकंड फंक्शन, पहिलं फंक्शन काय सांगितलं, से फर्स्ट फंक्शन दॅट इज रिसिव्ज पेनिस ऑफ मेल ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. देन से इट प्रोवाइड passage for menstrual flow, and third, that is it also provide passage for childbirth. आता दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये एक आहे की मूल जन्मताना किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये म्हणा, डिलिव्हरीमध्ये म्हणा, फिमेलमध्ये ज्या ज्या बॉडी पार्टची साईज वाढते, मूल बाहेर येताना वजायनाची साईज वाढते, ज्या ज्या पार्टची साईज वाढते, साधारणतः डिलिव्हरी झाल्यानंतर 40 ते 42 दिवसामध्ये परत त्यांची काय होते, नॉर्मल साईज होते किंवा त्यांची साईज पूर्णपणे ॲज इट इज होते. तर हे झालं आपलं इंटरनल जेनायटल ऑर्गन्स बद्दल. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स. आता फिमेलमध्ये एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स कुठले हे आता आपण पाहूया. आणि हे जे एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स आहेत यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज उल्वा. सेम नाउ वी विल डिस्कस एक्सटर्नल जेनायटॅलिया.
external genitalia, or these are also called as vulva. External genitalia, or they are called as vulva. Means external genital organs of female, they are called as vulva. आता उल्वा मध्ये काय काय? पहिला पार्ट आहे तो म्हणजे वेस्टिब्यूल, दुसरा पार्ट आहे तो म्हणजे मॉन्स प्यूबिस, नंतर तिसरा पार्ट आहे लॅबिया मॅजोरा, लॅबिया मायनोरा, आणि शेवटचा पार्ट आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे क्लायटोरिस. आता हे जे वेस्टिब्यूल असेल, मॉन्स प्यूबिस असेल, लॅबिया मॅजोरा असेल, लॅबिया मायनोरा असेल, क्लायटोरिस असेल, या सगळ्यांना एक कलेक्टिव्ह टर्म आपण वापरतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज उल्वा. तर याच्यामध्ये आपल्याला पहिला पार्ट पाहायचा आहे एक्सटर्नल जेनायटॅलियामध्ये, तो म्हणजे से फर्स्ट पार्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज वेस्टिब्यूल. दॅट इज वेस्टिब्यूल. आता इकडे लक्ष द्या, मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की हे जे उल्वाचं सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन आहे, हे सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन म्हणजे त्याला आपण काय म्हणलो? वेस्टिब्यूल म्हणलो. काय म्हणलो? वेस्टिब्यूल. याला आणखी एक नाव देतो आपण, युरिनोजेनायटल सायनस. युरिनोजेनायटल सायनस का म्हणतो? कारण इथे दोन ओपनिंग आहेत, एक म्हणजे युरेथ्रल ओपनिंग आणि दुसरी म्हणजे काय? दॅट इज कॉल्ड ॲज वजायनल ओपनिंग. तर सेम सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन, सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन, सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन of ulva, this is called as vestibule. It is called as a vestibule. आणि आता सांगितल्यानुसार vestibule, it is also called urinogenital sinus. It is called as urinogenital sinus. इकडे लक्ष द्या रे, कन्फ्युजन होते बरं का. आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये युरेथ्रा पाहताना युरेथ्राला आपण काय म्हणलो होतो? युरिनोजेनायटल डक्ट, कारण ते एक ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे. इथं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये वेस्टिब्यूल आपण युरिनोजेनायटल सायनस म्हणतो. याचं कारण काय की वेस्टिब्यूल मध्ये दोन ओपनिंग आहेत. जसं आत्ता पाहिलं की अप्पर स्मॉलर ओपनिंग इट इज कॉल्ड ॲज युरेथ्रल ओपनिंग अँड लोअर लार्जर ओपनिंग इट इज कॉल्ड ॲज वजायनल ओपनिंग. तर वेस्टिब्यूलचं दुसरं नाव आहे युरिनोजेनायटल सायनस. Then say this vestibule, it shows two openings. It shows two openings. That is, say first upper small opening, upper smaller opening. This one is called as urethral opening, through which urine is given outside the body. And second one called as lower larger opening. Lower larger opening. This lower larger opening, it is called as vaginal opening. It is called as a vaginal opening. Here vagina receives the penis of male during sexual intercourse. तर वेस्टिब्यूल मध्ये दोन ओपनिंग आहेत, एक अप्पर स्मॉलर ओपनिंग युरेथ्रल ओपनिंग अँड लोअर लार्जर ओपनिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज वजायनल ओपनिंग. So this is about vestibule. परत एकदा बघा, उल्वाचं जे सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन आहे, हे सेंट्रल व्हर्टिकल डिप्रेशन म्हणजे याला आपण काय म्हणतो? दिस इज कॉल्ड ॲज वेस्टिब्यूल. याला दुसरं नाव दिलं आपण युरिनोजेनायटल सायनस. काय म्हणलो? तर याच्यामध्ये दोन ओपनिंग आहेत, युरेथ्रल आणि वजायनल. ही युरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज अप्पर स्मॉल ओपनिंग अँड वजायनल ओपनिंग इट इज अ लोअर लार्जर ओपनिंग. Then second point we have to discuss, that is mons pubis. Mons pubis, this is the second part. आता इथे बघा, mons pubis म्हणजे काय? Actually this one is cushion like structure which is made from fatty tissue that contains skin and pubic hairs. म्हणजे प्युबर्टी मध्ये मॉन्स प्युबिस मध्ये काय येतात किंवा मॉन्स प्युबिस वरती प्युबिक हेअर्स असतात. काय असतात? प्युबिक हेअर्स असतात. तर से ॲज फार ॲज मॉन्स प्युबिस इज कन्सर्न, मॉन्स प्युबिस इट इज अ कुशन ऑफ फॅटी टिश्यू, cushion of fatty tissue consisting
consisting of a skin and pubic hairs, means at puberty, pubic hairs they are found from the mons pubis. Then third part, that is labia majora. Third part, that is labia majora. So as far as labia majora are concerned, see, here we have to see two paired structure. One is called as labia majora and another one is called as labia minora. बाहेरच्या बाजूने ज्या स्किनच्या दोन फोल्ड असतात त्याला आपण लॅबिया मॅजोरा म्हणतो. आणि आतल्या बाजूला लॅबिया मॅजोराच्या आतल्या बाजूला आणखी स्किनच्या लहान लहान दोन फोल्ड आहेत, यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज लॅबिया मायनोरा. तर पहिला आपल्याला पाहिजे लॅबिया मॅजोरा. तर सी लॅबिया मॅजोरा, labia majora, these are two large fleshy folds which extends down from mons pubis and surrounds urethral opening म्हणजे लॅबिया मॅजोराची सुरुवात जी आहे, लॅबिया मॅजोरा या दोन फ्लेसी लीप लाईक फोल्ड आहेत, नॉट लीप लाईक लीप, LIP, हे आपले ओठ आहेत का नाही, तर तसं स्ट्रक्चर आहे. तर या दोन लार्ज फ्लेसी फोल्ड आहेत, साधारणतः मॉन्स प्युबिस मधनं यांची सुरुवात होते अँड दे सराउंड दी urethral opening. काय लॅबिया मॅजोरा, these are two large fleshy folds of skin which extend down from mons pubis and they surrounds urethral opening. हे लक्षात घ्या बरं का, mons pubis पासून सुरुवात होते and they extend in downward direction. Then see these labia majora, they are homologous टू स्क्रॉटम ऑफ मेल. परत एकदा लक्षात घ्या रे, आपण काय पाहिलं होतं, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये स्क्रॉटम पाहिलं होतं. त्यावेळेसच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्क्रॉटम इट इज होमोलॉगस टू लॅबिया मॅजोरा इन फिमेल, मीन्स लॅबिया मॅजोरा इन फिमेल इट इज होमोलॉगस टू स्क्रॉटम ऑफ मेल. अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, that is labia majora, they forms sides of ulva, किंवा थोडक्यात आपण असंही म्हणू शकतो या लॅबिया मॅजोरा म्हणजेच काय, उल्वाची बाउंड्री आहे. काय लॅबिया मॅजोरा, they form sides of ulva. And another point is that these labia majora, they bears pubic hairs at puberty. They bears pubic hairs at puberty. म्हणजे प्युबर्टी मध्ये काय होते, या लॅबिया मॅजोरा वरती जसं स्क्रॉटम वरती प्युबिक हेअर्स असतात, तसं इथं लॅबिया मॅजोरा वरती सुद्धा काय असतात, प्युबिक हेअर्स असतात. तर लॅबिया मॅजोरा म्हणजे स्किनच्या दोन फोल्ड ज्या की युरेथ्रल ओपनिंग वजायनल ओपनिंगच्या बाहेरच्या बाजूने असतात. ॲक्च्युअली या लॅबिया मॅजोरा म्हणजेच वजायना कन्सिडर केलं जातं. तर वजायना आणि लॅबिया मॅजोरा हे दोन वेगवेगळे स्ट्रक्चर आहेत. आलं लक्षामध्ये. तर स्किनच्या या दोन लार्जर फ्लेसी फोल्ड आहेत, मॉन्स प्युबिस मधनं सुरुवात होते आणि खालच्या दिशेने येत आहेत, त्यांना लॅबिया मॅजोरा म्हणतो. दे आर होमोलॉगस टू स्क्रॉटम ऑफ मेल, दे फॉर्म साइड्स ऑफ उल्वा अँड दे बियर्स प्युबिक हेअर्स ॲट प्युबर्टी. चला इकडे लक्ष द्या. आतापर्यंत 3 एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन्स आपण पाहिले. पहिला वेस्टिब्यूल, दुसरा पाहिला मॉन्स प्युबिस, तिसरा पाहिला लॅबिया मॅजोरा. लॅबिया मॅजोरा मध्ये आता मी तुम्हाला सांगितलं की लॅबिया मॅजोरा बाहेरच्या बाजूने असणाऱ्या स्किनच्या दोन फोल्ड आहेत, लार्जर फोल्ड आहेत. याच्या आतल्या बाजूला आणखी दोन स्मॉल फोल्ड आहेत. या दोन स्मॉल फोल्ड म्हणजे दीज आर कॉल्ड ॲज लॅबिया majora, not majora, these are called as labia minora.
लॅबिया मॅजोरा आपण आत्ताच पाहिलं. लॅबिया मायनोरा. तर लॅबिया मायनोरा these are two small folds which lie below labia minora. लॅबिया मॅजोराच्या आतल्या बाजूला या स्किनच्या दोन लहान फोल्ड्स असतात. याला आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज लॅबिया मायनोरा. अँड सी दीज लॅबिया मायनोरा they do not bears pubic hairs. इकडे लक्ष द्या रे. आता जसं आपण पाहिलं की बाहेरच्या बाजूला जे आहेत, बाहेरच्या बाजूला लॅबिया मॅजोरा आहे. लॅबिया मॅजोरावरती प्युबिक हेअर्स आहेत, पण लॅबिया मॅजोराच्या आतल्या बाजूला या लॅबिया मायनोरा आहेत आणि आतल्या बाजूला असल्यामुळे याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचे प्युबिक हेअर्स नाहीत. हे लक्षात घ्या बरं का. लॅबिया मायनोरा it is without pubic hairs. Then say these labia minora they fuses anteriorly and forms prepuce in front of clitoris. They form in front of clitoris. And another point, that is they fuses posteriorly to form fourchette. And see the area between anus and fourchette, it is called as perineum. Area between anus and fourchette, it is called as perineum. आता दोन गोष्टी लक्षात घ्या. आता पहिला मुद्दा लक्षात आला की लॅबिया मायनोरा स्किनच्या दोन लहान फोल्ड आहेत ज्या की लॅबिया मॅजोराच्या आतल्या बाजूला आहे. याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचे प्युबिक हेअर्स नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मी तुम्हाला सांगतो की या ज्या दोन लॅबिया मायनोरा आहेत, या दोन लॅबिया मायनोरा वरच्या बाजूला एकमेकीला फ्यूज होत आहेत क्लायटोरिसच्या समोर. आणि मग आता इथं काय होते माहिती का, ॲक्च्युअली या ज्या दोन लॅबिया मायनोरा आहेत, हे बघा या दोन लॅबिया मायनोरा दिसत आहेत, याची इथं अशी एकमेकावरती गडी पडलेली असते वरच्या बाजूला इथे. त्याच्यामुळं काय होते, ज्याला आपण प्रेप्यूस म्हणतो, याच्या खाली क्लायटोरिस पूर्णपणे झाकलं जाते. काय होते? पूर्णपणे झाकलं जाते. नंतर काय होते, हळूहळू या दोन लॅबिया मायनोरा एकमेकीपासून काय होतात, सेपरेट होतात आणि परत पाठीमागच्या बाजूला येऊन त्या पोस्टेरियरली एकमेकाला फ्यूज होतात. इथे बघा हे जे माझे अंगठी दिसतात की नाही, इथं एकमेकीला फ्यूज होत आहेत. मग इथं जे स्ट्रक्चर तयार होईल इथे, याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज फोर्चेट. आणि मग हे जे ॲनस आहे, ॲनस आणि फोर्चेट याच्यामधला जो एरिया असतो, या एरियाला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज पेरिनियम. इट इज कॉल्ड ॲज पेरिनियम. आता पेरिनियम बद्दल जर सांगायचं झालं तर पेरिनियम म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो, हा एक पाचरी सारखा भाग आहे. आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणाला पाचर काय माहीत नसेल. एक मराठीमध्ये म्हण आहे की माझं अमुक काम होतं, त्यांना ऐन टायमाला पाचर मारली. पण आपल्याला पाचर म्हणजे काय माहीत. म्हणजे ग्रामीण भागातले ज्याला आपण कुळव म्हणतो किंवा तिफन म्हणतो, ही जी शेतीची अवजार आहे त्याला अशी दांडी असते. ती दांडी जर अशी हालायला लागली तर आपण काय करतो, एक दुसरा लाकडाचा त्याला सपोर्ट देतो. हे सपोर्ट म्हणजे त्याला आपण पाचर म्हणतो. आणि ही पाचर मारली काही दांडी काय होते, हालायची बंद होते. तसं हा जो पेरिनियम आहे, हा पेरिनियम पाचरीचं काम करतो. पेरिनियममुळं काय होते की कटिरामध्ये, फिमेलमध्ये कटिरामध्ये जे पार्ट्स आहेत, जे ऑर्गन्स आहेत, ते काय करत नाहीत, आपली जागा सोडत नाहीत, एकदम फिट बसलेले असतात. तर फोर्चेट आणि ॲनस या दोन्ही मधला जो रिजन आहे किंवा पार्ट आहे, याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरिनियम. तर लॅबिया मायनोरामध्ये प्युबिक हेअर्स नाहीत. प्रेप्यूस काय हे आपण पाहिलं. दोन लॅबिया मायनोरा वरच्या बाजूला क्लायटोरिसच्या समोर एकमेकीला फ्यूज होतात, त्याला आपण प्रेप्यूस म्हणतो.
आणि मग पाठीमागे येऊन परत एकमेकीला फ्यूज होतात, त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज फोर्थ सेट. दॅट इज फोर्थ सेट. देन नेक्स्ट पार्ट दॅट इज क्लायटोरिस. दॅट इज क्लायटोरिस. आता इथे बघा, क्लायटोरिस इट इज टायनी फिंगर लाईक. It is a tiny finger-like projection present at upper junction of labia minora. आताच आपण पाहिलं का नाही, लॅबिया मायनोरा जेव्हा वरच्या बाजूने एकमेकाला फ्यूज होतात तेव्हा त्याच्या खाली क्लायटोरिस झाकला जातो. म्हणजे जे लॅबिया मायनोराचं अप्पर जंक्शन आहे तिथे एक टायनी फिंगर लाईक प्रोजेक्शन आहे. आणि हे जे टायनी फिंगर लाईक प्रोजेक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लायटोरिस. आणि क्लायटोरिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिडोपेनिस. म्हणजेच काय, से this one is it is homologous to penis of male. याचं कारण असं आहे की both penis and clitoris they are formed by erectile tissue, and this erectile tissue it is called Carpora cavernosa. Not Carpora spongiosa. बघा आपण काय म्हणतोय, फिमेल मध्ये क्लायटोरिस आणि मेल मध्ये पेनिस एकमेकाशी होमोलॉगस आहे. काय होमोलॉगस? याचं कारण क्लायटोरिस आणि पेनिस, आवाज येईल का ते? क्लायटोरिस आणि पेनिस काय आहेत, एकमेकाशी होमोलॉगस आहेत. रिझन इज दॅट बोथ दे आर मेड अप ऑफ कार्पोरा कॅव्हर्नोसा विच इज इरेक्टाइल टिश्यू. Then say it is a major site of stimulation. During sexual intercourse. During sexual intercourse this clitoris it is stimulated. आता याच्यामध्ये परत आणखी दोन गोष्टी आहेत. काही जणांचं म्हणणं आहे की फिमेल मध्ये जो क्लायटोरिस आहे तो वेस्टिजियल आहे. वेस्टिजियल मीन्स नॉट ऑफ यूज. पण मेजर सायंटिस्टचं म्हणणं आहे की क्लायटोरिस हा वेस्टिजियल नाही, इट इज स्टिम्युलेटेड ड्युरिंग दी सेक्शुअल इंटरकोर्स. आता दुसरी गोष्ट बघा, कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल पण प्रत्येक जीवाची सुरुवात, प्रत्येक ह्युमन बिईंगची सुरुवात फिमेल चाइल्ड म्हणून होते. मेल असेल फिमेल असेल, मेल फिमेल असं डिफरन्शिएशन नंतर होते. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये मेल आणि फिमेल म्हणजे मेल इंडिव्हिज्युअलची सुद्धा फिमेल इंडिव्हिज्युअल म्हणूनच काय होते, सुरुवात होते. मग हाच क्लायटोरिस मेल इंडिव्हिज्युअलमध्ये काय होतं, जसं त्याचं पेनिसमध्ये रूपांतर होईल. तुम्हाला माहिती आहे मेलमध्ये मॅमरी ग्लँड आहे, फिमेलमध्ये मॅमरी ग्लँड आहे. पण मेलमधल्या मॅमरी ग्लँड नॉन फंक्शनल आहे, फिमेलमधल्या मॅमरी ग्लँड फंक्शनल आहे. म्हणजे मुद्दा काय आहे आपला की प्रत्येक, आता या दोन गोष्टीवरनं क्लायटोरिस आणि मॅमरी ग्लँड याच्यावरनं लक्षात येईल की प्रत्येक मेल इंडिव्हिज्युअलची सुरुवात ही काय होते, फिमेल चाइल्ड म्हणून होते. नंतर डिफरन्शिएशन होतं. मग क्लायटोरिस जाऊन तिथं पेनिसची डेव्हलपमेंट होते आणि मेलमध्ये जे मॅमरी ग्लँड्स आहेत ते काय होतात, दे रिमेन्स नॉन फंक्शनल. तर दिस इज अबाउट दी उल्वा और एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन. परत बघा काय काय पाहिलं आपण याच्यामध्ये, वेस्टिब्यूल पाहिला पहिला पार्ट, दुसरा पाहिला लॅबिया मॅजोरा, तिसरा लॅबिया मायनोरा, नंतर चौथा पाहिला मॉन्स प्युबिस पाहिला आणि शेवटी आपण पाहिला क्लायटोरिस, ज्याला की आपण सिडोपेनिस असं सुद्धा म्हणतो. याच्यामध्ये कार्पोरा कॅव्हर्नोसा आहे. जसा पेनिसमध्ये ताठरण्याचा गुणधर्म आहे तसं क्लायटोरिसमध्ये सुद्धा
या कार्पोरा कॅव्हर्नोसामुळे ताठरण्याचा गुणधर्म आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल. तर दिस इज अबाउट दी external genitalia or vulva. Now we will discuss next point, that is mammary glands and Bartholin's gland. जसं आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ॲसेसरी ग्लँड्स पाहिल्या, तसं आपल्याला इथे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये सुद्धा काय करायच्यात, काही ॲसेसरी ग्लँड्स पाहिजेत. याच्यापैकीच एक ॲसेसरी ग्लँड आहे, that is called as mammary gland. त्याला आणखी एक नाव देतो आपण, that is also called as breast, mammary gland or breast. ॲसेसरी ग्लँड्स याच्यामध्ये पहिली ग्लँड आपण पाहूयात, मॅमरी ग्लँड्स. मॅमरी ग्लँड्स or that is also called as breast, mammary gland or breast. तर वेंट्रल थोरॅसिक रिजन मध्ये फिमेल मध्ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर आहे. मग हे जे पेयर्ड स्ट्रक्चर आहे याला आपण काय म्हणतो, मॅमरी ग्लँड किंवा याला आपण ब्रेस्ट म्हणतो. मी आत्ता सांगितलं होतं की मॅमरी ग्लँड्स दे आर प्रेझेंट बोथ इन मेल ॲज वेल ॲज इन फिमेल, बट दे आर फंक्शनल इन फिमेल. फंक्शनल इन female, non-functional in male. Reason is that responsibility of nourishing young one, it is given to the mother. म्हणजे मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल दोघांमध्ये मॅमरी ग्लँड आहेत. मेलमध्ये नॉन फंक्शनल आहेत, मेलमध्ये त्यांची साईज वाढत नाही, फिमेलमध्ये मात्र काय होते, या फंक्शनल आहेत यांची साईज वाढते. आणखी एक मुद्दा याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगेल की फिमेलमध्ये याची साईज मॅमरी ग्लँडची कधी वाढते, पहिल्यांदा साईज वाढते प्युबेरिटी मध्ये, कधी प्युबेरिटी मध्ये, दुसऱ्यांदा साईज वाढते प्रेग्नन्सी मध्ये, आणि तिसऱ्यांदा मॅमरी ग्लँडची साईज वाढते डिलिव्हरीच्या नंतर. आलं लक्षामध्ये? काय काय सांगितलं की जनरली जवळपास तीनदा साईज वाढते. पहिल्यांदा प्युबेरिटी मध्ये म्हणजे वयात येताना, दुसऱ्यांदा प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये, आणि तिसऱ्यांदा डिलिव्हरी झाल्यानंतर मॅमरी ग्लँडची साईज वाढते. आणि मेलमध्ये मी सांगितलं की नॉन फंक्शनल आहेत, फिमेलमध्ये फंक्शनल आहे, कारण लहान मुलाला दूध पाजण्याची जिम्मेदारी ही आईकडे, म्हणून फिमेलमध्ये फंक्शनल आहे. तर जेवढे काही मॅमल्स आहेत या मॅमल्समध्ये काय आहेत, या मॅमरी ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत, म्हणून तर त्यांना आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज मॅमल्स. मॅमलचं कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ते शोज प्रेझेन्स ऑफ मॅमरी ग्लँड्स फॉर नरिशिंग यंग वन. The same presence of functional mammary gland, presence of functional mammary glands, mammary glands is characteristic of all female mammals, of all female mammals. इकडे लक्ष द्या रे, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट, प्रेझेन्स ऑफ फंक्शनल मॅमरी ग्लँड. याचं आत्ता कारण सांगितलं तुम्हाला की मेलमध्ये मॅमरी ग्लँड्स आहेत पण नॉन फंक्शनल आहेत. तर या ज्या मॅमरी ग्लँड्स आहेत दे आर प्रेझेंट इन ऑल फिमेल मॅमल्स, दे आर फंक्शनल, अँड जस्ट नाउ वी हॅव डिस्कस that is they are present in ventral thoracic region. Then see these mammary glands, or each mammary gland, it is made up of two parts. See, each mammary gland is made up of two parts. First one, that is glandular tissue, and second one, that is variable amount of फॅट. हे दोन भाग लक्षात घ्या. आता इथून पुढे जायचे आपल्याला. आपण काय म्हणलो की प्रत्येक मॅमरी ग्लँड असेल, ब्रेस्ट असेल, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट वन ग्लँड्युलर टिश्यू अँड सेकंड वन दॅट इज व्हेरिएबल अमाऊंट ऑफ फॅट. आता इथे बघा, सी
just imagine this is the amount of fat. This is the amount of fat. याला आपण फॅट म्हणतो. आता हा जो ग्लँड्युलर टिश्यू आहे, ग्लँड्युलर टिश्यू इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू or it is divided into 15 to 20 mammary lobes, and that contain cluster of cell. They are called as alveoli. Say here glandular tissue, it is divided into 15 to 20 mammary lobes, and cluster of cells called alveoli. दोन गोष्टी लक्षात घ्या. आता आपण काय म्हणलं की मॅमरी ग्लँड जे आहेत, मॅमरी ग्लँड ग्लँड्युलर टिश्यू आणि फॅट पासून तयार होतात. तर हे जे ग्लँड्युलर टिश्यू आहे, ग्लँड्युलर टिश्यू इट इज डिफरन्शिएटेड डिवायडेड इनटू 15 to 20 mammary lobes and cluster of cells which are called as alveoli. And see here we can say that cells of alveoli they secretes milk. They secretes milk. Just imagine. आता यांना आपण थोडा वेळ काय म्हणूयात, हे अल्व्हिओलाई आहे. काय अल्व्हिओलाई. अल्व्हिओलाईच्या ज्या सेल आहेत या काय सिक्रेट करतायत, मिल्क सिक्रेट करतायत. अँड सी दिस मिल्क इट इज स्टोर्ड इन cavities or lumen of alveoli. आता वरचा भाग थोडा सोडून द्या, आपण अल्व्हिओलाई पासून पुढे जाऊया. आपण काय म्हणलं की अल्व्हिओलाई मध्ये ज्या सेल आहेत या मिल्क सिक्रेट करतात. मग हे मिल्क कुठे साठवून ठेवलं जाते, इट इज स्टोर्ड इन कॅव्हिटीज और ल्युमेन ऑफ अल्व्हिओलाई. आता या ज्या अल्व्हिओलाई आहे, सी these alveoli they joins and forms mammary tubules. या अल्व्हिओलाई एकमेकाला जॉईन झाल्या का असे मॅमरी टिब्यूल्स तयार होतात. काय होतात, मॅमरी टिब्यूल्स. and mammary tubules they joins with each other, they form mammary duct. Mammary tubules again joins and forms mammary ducts म्हणजे थोडक्यामध्ये अल्व्हिओलाई एकत्र येऊन मॅमरी टिब्यूल्स तयार होतात आणि प्रत्येक लोब मधल्या मॅमरी टिब्यूल्स जॉईन झाल्यानंतर मॅमरी डक्ट्स तयार होतात. आणि या मॅमरी डक्ट्स जे आहेत, सी these mammary duct joins and forms wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk it is sucked. म्हणजे अल्व्हिओलाईच्या सेल मिल्क सिक्रेट करतायत, अल्व्हिओलाईच्या कॅव्हिटीमध्ये ते साठवून ठेवलं जातं. अल्व्हिओलाई एकमेकीला जॉईन झाल्या मॅमरी टिब्यूल्स तयार होतात, मॅमरी टिब्यूल्स परत एकमेकीला जॉईन होतात आणि हे असं निप्पलच्या आतल्या बाजूला जे लॅक्टिफेरस डक्ट आहे याच्या बाहेरच्या बाजूला थोडासा फुगवटा आल्यासारखं जे स्ट्रक्चर दिसते, हे फुगवटा आल्यासारखं जे स्ट्रक्चर आहे याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅमरी अँप्युला. आणि मॅमरी अँप्युलाचं कनेक्शन कोणाबरोबर आहे, लॅक्टिफेरस डक्ट बरोबर आहे. या लॅक्टिफेरस डक्ट कुठे आहेत, दे आर प्रेझेंट जस्ट बिनीथ दी निपल. थ्रू दीज लॅक्टिफेरस डक्ट मिल्क इट इज सक्ड आउट ड्युरिंग ब्रेस्ट फिडिंग. जे ब्रेस्ट फिडिंगच्या वेळेस काय होते त्याच्यामधनं मिल्क लहान मुलं काय करतायत आपल्या तोंडामध्ये घेतात.
तर अल्व्हिओलाई नंतर मॅमरी ट्युब्युल्स आल्या, मॅमरी ट्युब्युल जॉईन होऊन मॅमरी डक्ट तयार झाल्या, मॅमरी डक्ट नंतर ॲम्प्युला, मॅमरी ॲम्प्युला हे स्ट्रक्चर तयार झालं आणि मॅमरी ॲम्प्युला जे आहे ते लॅक्टिफेरस डक्टला कनेक्ट आहे. दुसरी गोष्ट बघा, सेम each mammary gland in middle it is having this sensitive structure, it is called as nipple, it is called as nipple. एक 2-3 पॉइंट याच्यामध्ये ऍड करूयात. से each mammary gland in its middle contains erectile nipple. Then say another point, that is the base of nipple has dark brown rounded area. This one is called as areola. It is called as areola. बघा मॅमरी ग्लँडच्या मिडलला हे निप्पल आणि निप्पलचा हा जो बेस आहे, हा बेस कसा आहे, डार्क ब्राऊन कलरचा आहे, राऊंडेड आहे. मग हे डार्क ब्राऊन राऊंडेड कलरचं जे स्ट्रक्चर इथं तयार होतं याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज एरिओला. And another important point is that release of milk from mammary gland, it is under the control of two hormones. Say release of milk from mammary glands is under control of two hormones. One is prolactin and second one, that is oxytocin, prolactin. These are the two hormones from pituitary gland. So this is about the first gland, that is mammary glands or breast. Then second gland, that is called as vestibular glands. Or they are also called as Bartholin's gland. Which are homologous to Cooper's gland of male. हे आपण पाहिलेलं आहे. आता इथे बघा, से हे समजा काय आहे, वेस्टिब्यूल, इथे क्लायटोरिस आहे, ही युरेथ्रल ओपनिंग आणि ही झाली वजायनल ओपनिंग, थोडी मोठी काढली. तर या वजायनल ओपनिंगच्या आतल्या बाजूने इथे एक पियर्ड स्ट्रक्चर आहे. या ग्लँडला आपण काय म्हणतो, दीज आर कॉल्ड ॲज बार्थोलिन्स ग्लँड. म्हणजे या ज्या बार्थोलिन्स ग्लँड आहेत, से दे आर प्रेझेंट ऑन either side of vaginal opening. लक्षात येते का, वजायनल ओपनिंगच्या आतल्या बाजूला या पियर्ड ग्लँड आहे, त्यांना आपण वेस्टिब्युलर किंवा बार्थोलिन्स ग्लँड म्हणतो. कुणाशी होमोलॉगस आहे, दीज आर होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लँड ऑफ मेल. आणि यांचं फंक्शन काय, से दे सिक्रेट्स lubricating fluid. बघा कॉपर्स ग्लँडचं फंक्शन काय आहे की त्यांनी सिक्रेट केलेलं सिक्रेटरी फ्लुइड वजायना लुब्रिकेट करतं. सेम रोल आहे बार्थोलिन्स ग्लँडनं सिक्रेट केलेलं फ्लुइड ते सुद्धा वजायना लुब्रिकेट करतं. म्हणजे याचा अर्थ काय की दिस फ्लुइड इट प्रोव्हाइड फ्रिक्शन लेस मूवमेंट टू पेनिस इन वजायना ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. ते दोन मेन ग्लँड आपण पाहिल्या, मॅमरी ग्लँड आणि दुसरे जे आहे ते वेस्टिब्युलर किंवा बार्थोलिन्स ग्लँड. लक्षात असू द्या, आणखी एक ग्लँड आहे, त्याला आपण स्किनेज ग्लँड म्हणतो. आता हे जे स्किनेज ग्लँड्स आहे, दे आर लोकेटेड बिलो क्लायटोरिस. से
these are located below clitoris and they secretes lubricating fluid. They secretes lubricating fluid. याच्यामधून सुद्धा काय होते, lubricating fluid secrete होते. म्हणजे कुठे located below the clitoris they secrete lubricating fluid. So this is about the female reproductive system.